পক্ষ থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي من الأنبياء وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث وأغبر يقول يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأين يستجاب له وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم إلا بحق نفسه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার। তিনি আমাদেরকে প্রধান নিয়ামত তার মারফত, তার পরিচয়, সেই পরিচিতি, আল্লাহর পরিচয় লাভ করার তৌফিক দিয়েছেন, যেটাকে ইসলাম বলা হয়। তিনি আমাদেরকে আজকে জুমার রাত, পবিত্র জুমার রাত, জুমার রাতের ফজিলত সব রাতের চেয়ে কিন্তু বেশি। এগুলো আমাদের বাঙালি ভাইদের বুঝে আসবে না, না বুঝে আসলেও আমাদেরকে সত্যটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে জুমার দিনের অনেক ফজিলত, জুমার রাতের অনেক ফজিলত, এবং জুমার দিনের যেটা বড় আমল সেটা হলো বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়া। তারপরে আজকের যে সম্মেলন, এটা সিরাতুন নবী মাহফিল প্রতি বছর হয়ে থাকে। সিরাতুন নবী শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান থেকে আমাদের জন্য একটা সংবিধান নাজিল করেছেন। আমার ভাইয়েরা, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ৭২ সংবিধান যেটা আওয়ামী লীগ রচনা করেছিল, এটা আমাদের সংবিধান নাকি কোরআন আমাদের সংবিধান? আগামীতেও যারা সংবিধান রচনা করবে, কথা পরিষ্কার, কোরআনের মানদণ্ডের সমস্ত সংবিধানকে বিচার করা হবে। যে কোনো নতুন সংবিধান, পুরাতন সংবিধান, কোরআনের সাথে যেটা সাংঘর্ষিক হবে ওইটা মুসলমানদের কাছে ডাস্টবিনে চলে যাবে। কোরআন বাকি থাকবে, কোরআন আমাদের হৃদয়ে থাকবে, কোরআন আমাদের সংসদে থাকবে, কোরআন আমাদের রাজপ্রাসাদে থাকবে, কোরআন আমাদের জীবন ব্যবস্থায় থাকবে, কোরআন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে, কোরআন আমাদের আমাদের পুরো কনস্টিটিউশন হলো কোরআন আমাদের। কথা ঠিক কিনা? এই সাংবিধানিক আইনি যে ব্যবস্থা আল্লাহ পাক আসমান থেকে নাজিল করেছেন, তার প্র্যাকটিক্যাল নমুনাটা হচ্ছে সিরাতুন নবী। কোরআন যেটা আমাদেরকে তাত্ত্বিকভাবে বলেছে, কোরআন হচ্ছে একটা বক্তব্য, একটা বয়ান, একটা রূপকল্প, একটা ভিশন, একটা প্রস্তাব, আলোচনা, বক্তব্য, আর তার বাস্তব নমুনা হলো আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের জীবন। সিরত মানে হচ্ছে এটাই। সুতরাং আমাদের ইসলাম অন্য সমস্ত ধর্মের থেকে সম্পূর্ণরূপে এখানে বিপরীত, আলাদা। কারণ পৃথিবীর কোনো ধর্মগুরু, উনি চাই গৌতম বুদ্ধ হোক, চাই হিন্দুদের রাম আর কৃষ্ণ হোক, চাই তিনি আসমান থেকে প্রেরিত যারা রসুল ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হন, অথবা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, কোরআনে করিমে যাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে রসুল হিসেবে, যাদেরকে তাজিম করতে হবে, যাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি। আমাদের ইসলাম ধর্মে সমস্ত রসুলদের উপর ঈমান আনা জরুরি। কথা ঠিক কিনা?
কিন্তু একজন খ্রিস্টানের জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানা কিন্তু জরুরি, সে কিন্তু মানে না। কিন্তু সে ইহুদিরা তাদের নবী মুসাকে মানে, দাউদকে মানে, সুলাইমানকে মানে, হারুন ইসলামকে মানে, সবাইকে মানে। তারা কিন্তু হযরত ঈসা ইসলামকে মানে না, আমাদের নবীজিকে মানে না। আমাদের ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত ওয়াল ইনজিল। আমাদের নবী নিজে দাবি করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহ বলছেন এটা বলার জন্য। সাথে সাথে আমার নবীর আগে যারা নবী ছিলেন তাদেরকেও তিনি নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্য আমরা যারা ঈমানের বিস্তারিত কলম আমরা পড়ে থাকি, আমরা কি বলি? আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি। আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানি কিতাবের প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সমস্ত নবীদের প্রতি আমি ঈমান আনলাম। এটা আমাদের জন্য জরুরি। এই নবীদের মধ্যে অনেকের কথা কোরআন শরীফে আছে, অনেকের কথা কোরআন শরীফে নাই। নবীদের কথা কোরআন শরীফে থাকুক বা না থাকুক, সমস্ত নবীরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আমাদের সম্মানের পাত্র। যতই তারা আমাদের সম্মানের পাত্র হন না কেন, বাস্তবতা হলো আমাদের নবীজির সিরতের সাথে অন্য কোন নবীর সিরতের তুলনা হবে? আমাদের নবীজির জীবন এবং কর্মের সাথে অন্য কোন নবী, তিনি যত বড়ই নবী হন না কেন, আমাদের নবীর সাথে তার তুলনা হবে? কখনো তুলনা হবে না। এটা তো আমরা বিশ্বাস করি আমরা মুসলমান হিসেবে। কিন্তু আমাদের সমাজে যারা দুনিয়াবি চিন্তা ভাবনা যারা আমরা করি, মুসলমান হয়েও আমরা দুনিয়াবি রাজনীতি, দুনিয়াবি চিন্তা করি, বারবার দেখবেন ওনাদের আচরণে, কথাবার্তায় মনে হবে যেন দলের প্রধান সে যেন একটা আলাদা আরেকজন নবী মনে হয়। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, কথায় এবং আচরণে। বিশেষ করে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন এবং ওখান থেকে যারা সুশীল শিক্ষিত হয়ে, বুদ্ধিজীবী হয়ে, লেখক, কলামিস্ট এবং তথাকথিত জ্ঞানী হিসেবে যারা বের হয়েছেন, আপনি তাদের মুখে দেখবেন, আমাদের ডক্টর সলিমুল্লাহ সাহেবের মুখে দেখবেন, ফরহাদ মজারদের মুখে দেখবেন, এবং অন্যদেরকে তো আমরা গণি না, এগুলো তো পড়ালেখা বাংলাদেশে যারা আলোচিত কয়েকজনের নাম বললাম, এদের মুখে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নাম, খ্রিস্টান ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের নাম মুখের মধ্যে তাদের খই ফুটে। তাদের মুখে হযরত উমর, উসমান, আলী, খালিদ, ওয়ালিদ, ইমাম আবু হানিফা এবং সর্বশেষ বিশেষ করে সৈয়দুল কাউনাইন, সৈয়দুল মুরসালিন, আমাদের নবীজির নাম তাদের মুখে কিন্তু আসে না। মুসলমান, তারা মুসলিম বুদ্ধিজীবী, কিন্তু তাদের মুখে সবসময় অমুক সমাজ বিজ্ঞানী, অমুক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অমুক আকাশ বিজ্ঞানী, অমুক পদার্থ বিজ্ঞানী, অমুক মনোবিজ্ঞানী, তমুক এটা, অমুক দার্শনিক, তমুক রাজনীতিবিদ, এদের নাম আসবে, কিন্তু আমাদের নবীজির নাম কিন্তু তাদের মুখে আসে না। আমার ভাইয়েরা, এটা সিরত কনফারেন্স, সিরতকে ভালো করে বুঝতে হবে। আমাকে আলোচনা দেওয়া হয়েছে, এটা আমি এখানে স্টেজে বসার পরে দেখছি এটা যে কি আলোচনা, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম নীতি, হালাল উপার্জন উপকারিতা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি সহ সকল প্রকার হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিণতি। তো এ চাচা আমার আগেও বলে নাই, এটা এখন বলছে, সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ হাদিস। আমরা বক্তা হয়েছি বহুত পরে, আগে ছাত্র ছিলাম, তারপরে হয়েছি শিক্ষক, আলেম, এরপর বক্তা হয়েছে অনেক পরে। প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের পোলাপানদের মধ্যে অনেকেই হুটহাট বক্তা হয়ে যেতে চায়, সুট দিয়ে কথা বলে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে যারা চায়, তাদেরকে কি করবেন জানেন? ওনাদেরকে স্টেজে বসার তৎক্ষণাৎ একটা বিষয় ধরা দিবেন যে এই বিষয়ে কোরআন সুন্নাহ দিয়ে কথা বলেন। এখন যাই হোক, পড়াশোনা করতে হবে অনেক। আমরা পড়াশোনা না করলে ইসলামকে কিছুই বুঝবো না আমরা। আমার ভাইয়ের, আপনার সবাই শিক্ষিত সমাজ, আপনাদের একটা সমস্যা আছে সিরতের আলোকে। সেই সমস্যাটা কি? আমাদের দেশে যারা শিক্ষিত সমাজ, রাজনীতিবিদ, তারা আমাদের নবীকে খুব নিরহ একজন গরিব এতিমখানার হুজুর মনে করে। হ্যাঁ, রসুল এটা দরকার আছে, মসজিদের জন্য দরকার আছে, এটা কবরের তলে গেলে তখন দরকার আছে। কবর হচ্ছে একটা নিরহ জায়গা, গরিব জায়গা কবর, ওখানে গিয়ে রসুলের দরকার আছে। এতিমখানায় রসুলের দরকার আছে, মাদ্রাসায় রসুলের দরকার আছে,
মসজিদে গেলে রসুলের দরকার আছে, এগুলো গরিব জায়গা, কবরস্থান, মসজিদ, এতিমখানা, এগুলো গরিব জায়গা, এখানে রসুলের দরকার আছে। আর দাপড়ের জায়গা, ক্ষমতার জায়গা, ব্যাংকিংয়ের জায়গা, ব্যবসা বাণিজ্য, কূটনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, সংস্কৃতি, এখানে নবী রসুলের কোনো কাজ নেই। এগুলো হচ্ছে আমাদের যারা এলিট, আমরা যারা বড় লোক, আমাদের কাজ। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। সিরত মানে হলো আপনার জীবনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক, আপনার মানুষ হিসেবে মানুষের জীবনের যতগুলো বিষয় আছে সমস্ত বিষয় উপরে আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ, পরিপূর্ণ তিনি আমাদের সামনে তার বাস্তব নমুনা তিনি যে পেশ করে গেছেন, এটা হচ্ছে সিরত। পৃথিবীতে কোন নবী, যদিও তারা আমাদের নবী, তাদেরকে বিশ্বাস করা জরুরি, কিন্তু এরকমভাবে কমপ্লিট জীবনের একটা নমুনা তারাও কিন্তু তাদের উম্মতের সামনে আমাদের নবী যেভাবে পেশ করেছেন সেভাবে পেশ করতে পারেন নাই। আমাদের নবীজিকে আপনি কিভাবে দেখবেন? একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আমরা দেখি, কথা ঠিক না বেঠিক? আমাদের নবী মদিনায় যখন গিয়েছেন, এতিমখানার হুজুর ছিলেন না তিনি কিন্তু কি ছিলেন? তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি এমন এক এতিম ছিলেন, আল্লামা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, কবি শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এতিমে কেনা করদা কুরআন দুরুস্ত কুতুব খানে চন্দ মিল্লাত বসুস্ত। তিনি এতিম ছিলেন, যে এতিম এখনো ভালো মতো রিডিং করতে পারে না। তিনি উম্মি ছিলেন, কিন্তু হাজার বছরে মানব জাতির সভ্যতার বিশাল বিশাল লাইব্রেরি, স্কুল অফ থট, বড় বড় ধর্ম, বড় বড় দর্শন, বিশাল বিশাল বৈজ্ঞানিক আলাপ, সবগুলোকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো আমাদের নবীজির সাথে যদি আমরা অন্য নবীদের তুলনা করি, তো কোরআনের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী, এটা আমরা মানি। কিন্তু যারা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা হীনমন্যতা আছে যে আমাদের নবী ঈসা নবীর চেয়ে নবী হিসেবে উত্তম। আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। আমরা মনে করি নবী হিসেবে আমাদের নবী ঈসা নবীর থেকে উত্তম, নবী হিসেবে আমাদের নবী মুসা নবী থেকে উত্তম, নবী হিসেবে আমাদের নবী ইব্রাহিম ইসলাম থেকে উত্তম, নবী হিসেবে আমাদের নবী নূহ আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম, শুআয়ব আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের নবী রোশো দার্শনিক, তার চেয়ে কিন্তু উত্তম না। বিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের নবী আইনস্টাইনের চেয়ে উত্তম না। বিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের নবী আইজাক নিউটনের চেয়ে উত্তম না। আমাদের নবী রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আব্রাহাম লিঙ্কনের চেয়ে উত্তম না। রাষ্ট্রনীতি এটা আব্রাহাম লিঙ্কনের জন্য, অর্থনীতি এটা এই যারা অ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় আধুনিক অর্থনীতির জনক, যে অর্থনীতি এটা অ্যাডাম স্মিথের জন্য। আপনারা যারা বই পুস্তক পড়েন স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপনার বিভিন্ন দার্শনিকের নাম পাবেন সেখানে। আমাদের নবী আরবের নবী হিসেবে উত্তম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আমাদের নবীজি এত বড় সাহিত্যিক ছিলেন না। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আমাদের নবী হিসেবে উত্তম, কিন্তু রাজনীতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতির পিতা, উনি সবচেয়ে উত্তম ছিলেন বাঙালিদের জন্য, নাকি? এইভাবে আমাদের নবীর বিকল্পে হাজারো নবী আমরা তৈরি করেছি, আমাদের সিলেবাসের পাতায় পাতায় তৈরি করেছি। আমাদের রাজনীতির চর্চার মধ্যে আল্লাহ নবীকে আমরা মানি ঘরে, কবরস্থানে, এতিমখানায়, আর আমাদের রাজনীতির মধ্যে আমরা বড় বড় কিছু নতুন নতুন নবী তৈরি করেছি। আমরা আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের যে লড়াই ছিল সেটা ক্ষমতার লড়াই ছিল না। জানি না অন্যরা সেটা কিভাবে দেখেন। আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের লড়াই ছিল আদর্শের লড়াই। আওয়ামী লীগের উপর আমাদের বক্তব্য হলো তারা শুধু মানুষকে জুলুম করেনি, তারা এই বাংলার জমিনে মুজিববাদের নামে, রবীন্দ্রবাদের নামে দুটো শিরিক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। একটা রাজনৈতিক শিরিক আর একটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক শিরিক। এখন আওয়ামী লীগ চলে গেছে, এই কথাগুলো বলতে হয়তো আমাদের ভয় নাই, কিন্তু বর্তমান যারা এই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পরবর্তী ক্ষমতায় যেই উপদেষ্টারা গিয়েছে তারাও কিন্তু শিরিক থেকে মুক্ত নয়। আওয়ামী লীগ ভারতকে পূজা করেছে, আর এরা কিন্তু আমেরিকাকে পূজা করছে। আওয়ামী লীগ 72 সংবিধানে আল্লাহর নাম মুছে ফেলেছে, আর বর্তমানে যারা আছে
তারা নতুন যে জুলাই সনদ ঘোষণা করেছে সেই জুলাই সনদে তারা কিন্তু আল্লাহর নামকে তারা যুক্ত করেনি। কারণ আগে যারা ছিল তাদের কিবলা ছিল হিন্দুস্তান, আর এখন যারা আছে তাদের কিবলা হলো আমেরিকা। এই জন্য আগামীতে যারা আসবে তাদেরকেও বলতে চাই, যদি আপনারা শিরিক করেন লড়াই আপনাদের সাথেও হবে। আমি সবাইকে বলবো, আমার আত্মপরিচয় আমি মুসলিম, আমার পরিচয় আমি আল্লাহর গোলাম, আমার পরিচয় আমি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর উম্মত, এটা আমার পরিচয়। আমার জাতীয়তা আছে, আমার একটা জাতীয়তা আছে, সেই জাতীয়তার ভিত্তি কোনো ভাষা নয়, সেই জাতীয়তার ভিত্তি কোনো ভূগোল নয়। ইসলাম ভূগোলের চেয়েও বড়। ইসলাম বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম হিন্দুস্তানের ভূগোলে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম এশিয়া মহাদেশে সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম ইউনিভার্সাল, সারা দুনিয়াব্যাপী আন্তর্জাতিক ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম কোনো বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম মানব জাতির হাজার বছরের ধর্ম। আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত শেষ ব্যক্তি কিয়ামতের আগে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, পুরো মানব জাতির জন্য সকল সময়ের জন্য মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং এখানে আমাদের ঈমানকে দুরুস্ত করতে হবে। সিরত মানে হলো ইনি আমার মডেল, আমাদের নবীজি আমাদের মডেল, আমাদের নবীজি আমাদের মডেল শুধু নামাজের মধ্যে নয়। আমাদের নবীজি আমাদের যেমন মডেল নামাজের ক্ষেত্রে, যখন মসজিদে গিয়ে বা বাসায় যখন উযু ইস্তিনজা করে নামাজে যখন দাঁড়াবো, তখন আমি আমার নবীর আদর্শ মতো নামাজ যেভাবে পড়ব, আমি যদি আগামীকালকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাই সেখানেও কিন্তু ওইটাও ইবাদত, ওইটাও নবীর আদর্শ মতো করতে হবে আমাকে। আমি যখন সংসদে ঢুকবো সেখানে গিয়েও কিন্তু আমাকে নবীর আদর্শ মনে রাখতে হবে। আমি যখন বিচারকের আসনে বসবো সেখানেও গিয়েও আমাকে মনে করতে হবে রসুল আমার আদর্শ। আমাদের নবীজি, তোমাদের কথা শেষ হয়েছে নি? এদের কথা শেষ হোক, আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই, এদের কথা শেষ হোক তারপর। আচ্ছা আমার ভাইয়েরা, আমাদের নবীজিকে দেখুন, একদিকে ইতিহাসে স্টেজের একদিকে বিতর্কের খাতিরে বলছি, একদিকে আমার নবীজিকে রাখবেন, আরেকদিকে আদম থেকে শুরু করে সমস্ত নবী সব দার্শনিকদের রাখবেন, তারপর মিলিয়ে দেখবেন আমাদের নবীজির জীবনের বৈচিত্র্য, ডাইভার্সিটি অফ লাইফ, জীবনের বৈচিত্র্য। আমাদের নবীজি মক্কাতে মার খেয়েছেন, মায়ের খাওয়া শিখিয়েছেন আমাদেরকে যে আল্লাহ দ্বীনের জন্য মায়ের খেতে হয়। আল্লাহ দ্বীনের জন্য কি খাইতে হয়? মায়ের খেতে হয়। আমরা আল্লাহ দ্বীনের জন্য মায়ের খাইছি কিনা? বিগত 17 বছর মায়ের খাইছি কিনা? আল্লাহর নবী মক্কাতে থেকে 13 বছর সংগ্রাম করে আমাদের জন্য আদর্শ রেখেছেন, হকের প্রশ্নে ইসলামী বিপ্লবের জন্য, সংগ্রামের জন্য আমাকে মার খেতে হবে। সেই মায়ের আমরা খেয়েছি। আবার সেই পূর্ণাঙ্গ নবী মদিনাতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই মারের বদলা কেমনে নিতে হবে, বদরের ময়দানে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা। আবার মার খেয়েছি। আগামী দিনে হিন্দুস্তান সহ সকল আধিপত্যবাদী শক্তি এবং যারা আবার জুলুম করতে চাইবে তাদের সাথে মার দেওয়ার বুঝে বড় হবে এবার সামনে। এটাও রসুলের সুন্নত, ঠিক না বেঠিক? আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? রসুল সাইজ করছিল না আবু জেহেলকে, বদরের ময়দানে সাইজ করছে কি করে নাই? সাইজ করেছেন। আবার সেই নবীর দাঁত ভেঙে গেছে উহুদের ময়দানে, সংগ্রামের পথে, লড়াইয়ের পথে আমাকে আহত হতে হবে, সেই নজির আল্লাহর রসুল রেখে গেছেন, সেটা করছেন তিনি। আমাদের নবীজি শাসক হিসেবে মদিনায় গিয়ে তিনি পুরো একটা সমাজকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছেন। আমাদের নবী লড়াই করেছেন, এটা যেমন সত্য, আমাদের নবী আবার কাফেরদের সাথে চুক্তিও করেছেন, এটাও কিন্তু সত্য। অস্বীকার করতে পারবেন? হ্যাঁ, আমাদের নবী কাফেরদের সাথে, আবু তালেবের সাথে তার যোগাযোগ ছিল, আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে তিনি কাজ করেছেন, তার একটা শেল্টার ছিল, সুলহ হুদাইবিয়াতে আপোস করেছেন। আমাদের নবী সংগ্রামের নবী, যেখানে যেখানে আমাদের নবী সংগ্রাম করেছেন আমরা সেখানে সেখানে সংগ্রাম করব। আমাদের নবী যেখানে আপোস করেছেন সেখানে আমরা কি করব? আপোস করব। আমাদের নবী মদিনাতে গিয়ে প্রথম 3টা বড় কাজ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হলো তিনি একটা সনদ তৈরি করেছেন। সনদ, কারণ মদিনা হলো
এটা মুসলমানদের জনপদ ছিল না, এটা ছিল আউস খজরেজের মুশরিকদের জনপদ ছিল। পরবর্তীতে তারা তাদের লিডারশিপ সাদ বিন মুআজ, সাদ বিন উবাদা সহ অন্যান্য অসংখ্য সাহাবে একরাম বায়াতে আকাবাই উলা, বায়াতে আকাবাই সানিয়া, দুটি বায়াতের মাধ্যমে মদিনার লিডারশিপরা রসুলের কাছে বায়াত দিয়েছেন। এরপর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাব বিন উমাইরকে, মুহাজিরকে পাঠিয়েছেন মদিনাতে, তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। সেখানে ইসলামের জাগরণ শুরু হয়েছে। আউস এবং খাজরাজ, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মতো বিএনপির মতো বিরাট দুটো দল ছিল মদিনাতে, দুটা দলেই দুটা কবিলা ইসলামের দাওয়াত তারা কবুল করেছে। আল্লাহ রসুল তাদের সাথে ডায়লগ করেছেন। এবং সবচেয়ে যেটা মদিনা শহরে আল্লাহ রসুল করেছেন, যারা ইসলাম আনে নাই, আউস ইসলাম এনেছে। মদিনাতে দুইটা বড় বড় কবিলা ছিল মুশরিকদের, আউস এবং খাজরাজ, এদের মধ্যে লড়াই চলতো। এরা ইসলাম গ্রহণ করছে, কিন্তু ইহুদি কবিলা যারা ছিল তারা কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নাই। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনে গিয়ে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে, মদিনা সনদের মাধ্যমে ইহুদিদের সাথে চুক্তি করছেন কিনা, যে আমরা এই দেশে একসাথে থাকবো, আমাদের জান মাল ইজ্জত আবরু বহির্শত্রুর আক্রমণ আমরা একসাথে প্রতিহত করব, চুক্তি করেছেন আল্লাহ রসুল। মদিনাতে গিয়ে রসুল 2 নম্বর কাজ করেছেন, সাহাবাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন। মুহাজিরদের সাথে আনসারীদের, তুমি তোমার ভাই, এই মুহাজির অমুক আনসারীর ভাই হবে, অমুক মুহাজির অমুক আনসারীর ভাই হবে, অমুক মুহাজির তার দায়িত্ব অমুক নেবে। আনসারীরা তাদের ঘর বাড়ি বাসস্থান, তাদের ফ্যামিলি মেম্বার সবাইকে দিয়ে তাদের কি করেছেন, আপ্যায়ন করেছেন আনসারীরা। 3 নম্বর কাজ আল্লাহ রসুল করেছেন, মদিনাতে গিয়ে তিনি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন তিনি। যাই হোক আমার ভাইয়েরা, আমাদের নবী যেমন লড়াই করেছেন, তিনি আবার আপোষ করেছেন। যেই নবী মদিনাতে গিয়ে বনি কুরাইজার সাথে চুক্তি করেছেন, সেই নবী চুক্তিভঙ্গের কারণে আহজাব যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, খন্দকের লড়াই যখন শেষ হয়ে গেল, কথা ছিল ইহুদিদের সাথে, আমরা তোমরা এই রাষ্ট্রে একসাথে থাকবো। এই বাংলাদেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা হলো মূর্খ বুদ্ধিজীবী, এদেরকে সেকুলার বলবে, মূর্খ বুদ্ধিজীবী। এরা বলে ইসলামী শরীয়ত কায়েম হলে ও মুসলিমদের কি হবে, এ ব্যাককল। ও মুসলিম রসুলের জমানায় ছিল না, মদিনাতে ছিল কিনা? রসুলের জমানায় ইহুদিরা কেমন ভাবে ছিল, পূর্ণ অধিকার নিয়ে তারা কোথায় ছিল, মদিনাতে ছিল। একদিন এক ইহুদি রসুলকে আটকাই ফেলছেন এবং তাকে অসম্মানী করছে, তাকে রসুলকে গালাগালি করতেছে। তখন রসুল মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান, মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান রসুল, আর ইহুদি হচ্ছে নাগরিক। সাহাবাদের সামনে ওই ইহুদি নাগরিক রসুলকে গালাগালি করতেছে, রসুলকে আটকে রাখতেছেন, আমার টাকা দাও, আমার হক দাও, নাহলে তুমি এক কদম এখান থেকে যাইতে পারবে না। রসুলকে তিনি কিডন্যাপ করে রাখছে, এইভাবে অপহরণের মতো চাপ তৈরি করছে। সাহাবে কেরাম বললেন, এটা কি হচ্ছে? তারা বললেন, আমরা তো ইহুদির গর্দান উড়িয়ে দিব, আমরা আপনাকে সেভ করবো, আপনি আমাদের আমির, সবার আমির, আপনি পুরো মদিনার আপনি প্রধান। পারবে কোনো চেয়ারম্যানকে, কোনো এমপিকে, পুলিশের এসপিকে, কোনো প্রফেসরকে, কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাকে, কোনো একজন দোকানদার পাওনা টাকার কারণে রাস্তায় আটকে রাখতে পারবে বাংলাদেশে? সম্ভব? কথা বুঝতেছেন না মনে হয়। ইহুদি হক পাইতো রসুল থেকে, লেনদেন ছিল, আর্থিক লেনদেন ছিল, আর্থিক লেনদেনের কারণে সে রসুলকে আটকে রাখতেছে। সাহাবাকে এটা বরদাস্ত করেন নাই। রসুল বলেন না, যেহেতু তার অধিকার আছে, তার হক, সে কর্জ পাবে আমার থেকে, এটা তার হক হিসেবে তার একটা অধিকার আছে। আর আমাদের মূর্খ বুদ্ধিজীবীরা বলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ও মুসলিমদের কি হবে? ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ও মুসলিমদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি হবে, জান মাল ইজ্জতের তার নিরাপত্তা তারা পাবে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই ইহুদিদেরকে জান মালের ইজ্জতের নিরাপত্তা দিয়েছেন, এবং এটা চুক্তি ছিল মুসলমানদের উপর আক্রমণ আসলে ইহুদি